जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, SGIS ऑनलाइन गुरुकुल चैनल में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों खूब खूब स्वागत है। मित्रों, धोरण 11 कॉमर्सना नामाना मूळ तत्व विषय में आपणे अभ्यास करी रह्या छीए आम नोंधना चेप्टरनो। मित्रों, हवे जोईए दाखला नंबर 5। मित्रों, दाखला नंबर 5 ए धंधानो मालिक ज्यारे धंधो शरू करे त्यारना व्यवहारोनी आम नोंध साथे संकळायेलुं छे, जे आपणी रीत नंबर 5 छे। तो जोईए उदाहरण 5। नीचे आपेला व्यवहारोनी आम नोंध विपुलभाईना ચોપડામાં लखो। मित्रों, व्यवहार पहलो छे, धंधामां रोकड़ा रुपया 25,000 लाव्या। बीजो व्यवहार, धंधामां रुपया 15,000નું फर्निचर लाव्या। त्रीजो व्यवहार, रुपया 7,500નો माल तथा 13,500 रोकड़ा धंधामां लाव्या। व्यवहार नंबर 4, 12,500ના देवादारो तथा 3500ના लेणदारो धंधामां लाव्या। अने व्यवहार नंबर 5 छे कि 15,000નો माल स्टॉक, 18,000 रोकड़ा तथा 13,500ના लेणदारो धंधामां लाव्या। हवे जोईए आपणे आनी आम नोंध। मित्रों, आम नोंधनुं फॉर्मेट आपणे तैयार करेलुं छे। तारीख, विगत, खापा, उधार ने जमा। पहली आम नोंध जोईए, धंधामां रुपया 25,000 रोकड़ा लाव्या छे। तो मित्रों, रोकड़ आवे छे, आवे ते उधार, एटले रोकड़ खाते उधार करीशुं रुपया 25,000। रोकड़ खाते उधार 25,000। मित्रों, धंधानो मालिक कंई पण धंधामां लई आवे एने मूड़ी कहेशुं। ते मूड़ी खाते जमा करीशुं रुपया 25,000। बाबत जे लखीए, धंधामां रोकड़ा लाव्या तेना। धंधामां रोकड़ा लाव्या तेना। तो मित्रों, धंधामां रोकड़ा मूड़ी तरीके लाव्या 25,000। हवे जोईए आम नोंध नंबर 2। हवे धंधामां 15,000 रूपियानुं आपणे फर्निचर लाव्या छे। तो मित्रों, अहींया फर्निचर आवे छे एटले फर्निचर खाते करीशुं उधार रुपया 15,000 करीशुं। फर्निचर खाते उधार करीशुं रुपया 15,000। रोकड़ लई आवे तो रोकड़ खाते उधार करवाना। ते मूड़ी खाते जमा रुपया 15,000। धंधानो मालिक रोकड़ के कोई मिलकत धंधामां लई आवे तो एने मूड़ी कहेशुं। बाबत जे धंधामां फर्निचर लाव्या तेना। मित्रों, धंधामां आपणे फर्निचर लाव्या छीए 15,000નું। व्यवहार नंबर 3 जोईए। मित्रों, व्यवहार नंबर 3 में 7,500નો माल स्टॉक लई आव्या छीए अने रुपया 13,500 रोकड़ा लई आव्या छीए। तो 7,500 वत्ता 13,500 एटले टोटल आपणे 21,000 रुपया धंधामां मूड़ी लाव्या छीए। आवे छे माल स्टॉक, एटले माल स्टॉक खाते उधार करिए रुपया 7,500। अने रोकड़ा लई आवे छे 13,500। तो रोकड़ खाते उधार करीशुं रुपया 13,500।
टोटल 7,500 वत्ता 13,500 એટલે 21,000 મૂડી તરીકે ધંધામાં લઈ આવશે. તો મૂડી ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 21,000. બાબત જે લખીશું ધંધામાં માલ સ્ટોક તથા રોકડા લાવ્યા તેના. મિત્રો આપણે જે 3 આમનોંધ જોઈ એમાં ભાગીદાર મિલકત લઈ આવે છે, પણ જો કોઈ જવાબદારી લઈ આવે તો જવાબદારી જમા કરવી પડે છે અને એટલી મૂડીમાંથી રકમ ઘટે છે. આપણી ચોથી આમનોંધ કંઈક આવી જ છે કે ધંધાનો માલિક ધંધામાં 12,500ના દેવાદાર લઈ આવે છે અને 3,500ના લેણદાર લઈ આવે છે. તો દેવાદારો મિલકત કહેશું એટલે મિલકત ખાતે ઉધાર થશે. દેવાદારો ખાતે ઉધાર 12,500 અને લેણદારો દેવું છે માટે લેણદારો ખાતે જમા કરશું. લેણદારો ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 3,500. મિત્રો 12,500માંથી 3,500ની જવાબદારી છે, તો મૂડી ધંધામાં 12,500માંથી 3,500 બાદ કરીએ એટલે 9,000 ધંધામાં મૂડી આવી કહેવાય. મૂડી ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 9,000. મિત્રો કોઈ પણ દેવું ધંધામાં આવે જમા કરશું. બાબત જે લખીશું ધંધામાં દેવાદારો તથા લેણદારો લાવ્યા તેના. કોઈ પણ દેવું, લેણદારો, દેવી હુંડી, લોન, કોઈ પણ દેવું ધંધામાં લઈ આવીએ તો દેવા ખાતે એટલે કે જવાબદારી ખાતે જમા થાય. મિત્રો હવે જોઈએ આમનોંધ નંબર 5, જેમાં ધંધામાં માલ સ્ટોક 15,000નો આવે છે, રોકડા 18,000 આવે છે અને 13,000ના લેણદારો ધંધાનો માલિક ધંધામાં લઈ આવે છે. તો માલ સ્ટોક મિલકત છે એટલે આવે છે તો ઉધાર કરીશું. માલ સ્ટોક ખાતે ઉધાર રૂપિયા 15,000. રોકડા 18,000 આવે છે. રોકડ ખાતે ઉધાર કરીશું રૂપિયા 18,000. મિત્રો 18,000 રોકડા ધંધામાં આવે છે એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર કરીશું 18,000 અને રૂપિયા 13,000ના લેણદારો ધંધામાં આવે છે તે લેણદારો ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 13,000. 15,000 વત્તા 18,000 એટલે 33,000 થશે. એમાંથી આપણે 13,000 લેણદારોના જમા કરી દીધા. તો 33માંથી 13 બાદ કરીએ તો ધંધામાં આવેલી મૂડી થશે 20,000. 33 બાદ 13 ધંધાની મૂડી થશે રૂપિયા 20,000. તે મૂડી ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 20,000. મિત્રો 15 અને 18 કુલ 33, એમાંથી 13 જમા થઈ ગયા તો બાકીની ઘટતી રકમ રૂપિયા 20,000 જે ધંધાના માલિકે લઈ આવેલ મૂડી કહેશું એટલે મૂડી ખાતે જમા કર્યા. લખી બાબત છે ધંધામાં માલ સ્ટોક, રોકડ તથા લેણદારો લાવ્યા તેના.
મિત્રો આ થયા વ્યવહારો ધંધાની શરૂઆતના, એટલે કે ધંધાનો માલિક ધંધામાં કંઈ પણ રકમ લઈ આવે ધંધો શરૂ કરવા માટે, એ આમ નોંધના વ્યવહારો થયા. ઉધાર અને જમાના આપણે હવે કરીએ ટોટલ. તો મિત્રો ટોટલ થશે રૂપિયા 1,06,500. ઉધાર જમા બંનેનો ટોટલ સરખો જ થશે 1,06,500. તો મિત્રો અહીંયા દાખલા નંબર 5 ધંધાની શરૂઆતના વ્યવહારોનું પૂર્ણ કરીશું. મિત્રો હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 6. નીચેના વ્યવહારોની મુરલીધરના ચોપડામાં આમ નોંધ લખો. 2014 અને મે માસના વ્યવહારો આપેલા છે. પહેલો વ્યવહાર, ધંધામાં રૂપિયા 1,000નો માલ અંગત વપરાશ માટે લાવ્યા. બીજો વ્યવહાર છે, તારીખ 3નો 700નો માલ આગથી બળી ગયો, જેનો વીમો ઉતરાવેલો ન હતો. 5 તારીખનો વ્યવહાર છે, ધંધામાંથી 500નો માલ ચોરાઈ ગયો. ત્યારબાદ 8 તારીખે પોલીસ તપાસ થતાં 100નો ચોરાયેલ માલ પરત મળ્યો. તારીખ 12નો વ્યવહાર છે, 2500નો માલ આગથી બળી ગયો, વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર રાખ્યો. તારીખ 15 રૂપિયા 4,000નો માલ જહાજ ડૂબી જવાથી દરિયામાં તણાઈ ગયો, જેનો વીમા કંપનીએ 50% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો. 16 તારીખ 500નો માલ ધર્માદા તરીકે મફત વહેંચ્યો. તારીખ 20 રૂપિયા 200નો માલ જાહેરાતના ઉદ્દેશથી ગ્રાહકોમાં નમૂના તરીકે મફત વહેંચ્યો. 22 તારીખ ઉત્પાદક પાસેથી રૂપિયા 400નો માલ મફત નમૂના તરીકે મળ્યો અને તારીખ 22ના રોજ મળેલ માલ વહેંચતા 300 મળ્યા. 28 તારીખ 1500નો માલ આગથી બળી ગયો, વીમા કંપનીએ 900નો દાવો મંજૂર રાખ્યો. આ માલ ભંગાર તરીકે વહેંચતા 200 ઉપજ્યા. અને 30 તારીખ 600 રૂપિયાનો માલ વરસાદથી પલળી જવાથી બગડી ગયો, જે રૂપિયા 200માં વહેંચ્યો. તો મિત્રો આ થઈ રકમ. અન્ય રીતે માલની જાવક અંગેના આ બધા જ વ્યવહારોની આમ નોંધ કઈ રીતે થાય, હવે આપણે જોઈએ દાખલાના જવાબમાં. મિત્રો આમ નોંધનું ફોર્મેટ આપેલું છે. 2014 અને મે માસ. હવે જોઈએ તારીખ 1નો વ્યવહાર. મિત્રો તારીખ હોય તો તારીખ લખવી જરૂરી છે. ઉપાડ ખાતે ઉધાર. મિત્રો 1,000નો માલ ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા છે. ધંધાનો માલિક અંગત વપરાશ માટે કંઈ પણ લઈ જાય તો એને ઉપાડ કહેશું. ઉપાડ ખાતે ઉધાર 1,000. તે મિત્રો આ માલ ખરીદીમાંથી ઘટશે. ખરીદી ઉધાર હોય, જો એમાં ઘટાડો થાય તો ખરીદ ખાતે જમા કરવામાં આવે. એટલે ઉપાડ ખાતે ઉધાર 1,000, તે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું 1,000. લખીએ બાબત જે અંગત વપરાશ માટે ધંધામાંથી માલ લઈ ગયા તેના. અંગત વપરાશ માટે ધંધામાંથી માલ લઈ ગયા તેના. મિત્રો એ પછી 3જી તારીખનો વ્યવહાર છે કે રૂપિયા 700નો માલ આગથી બળી ગયું, જેનો વીમો ઉતરાવેલ ન હતો. મિત્રો કોઈ પણ માલ આગથી બળી જાય ને જો એનો વીમો ઉતરાવેલ ન હોય તો જે માલ આગથી બળી ગયો એ બધું જ આપણને નુકસાન થાય. તો તારીખ 3 મિત્રો આગથી થયેલું નુકસાન હંમેશા ઉધાર થાય.
તો આપણે એની એન્ટ્રી કરીશું. આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 700, તે ખરીદ ખાતે જમા 700, કારણ કે માલ ખરીદીમાંથી ઓછો થાય, કોઈ પણ રીતે માલની જાવક ખરીદ ખાતે જમા કરીશું. તે ખરીદ ખાતે જમા 700. બાબત જે લખીશું આગથી માલ નાશ પામ્યો તેના. આગથી માલ નાશ પામ્યો તેના. મિત્રો ત્યારબાદ 5 તારીખ ધંધામાંથી 500નો માલ ચોરાઈ ગયો. મિત્રો માલની ચોરી થાય એટલે ચોરીથી થયેલું નુકસાન કહેવાય. નુકસાન હંમેશા ઉધાર થાય એટલે આપણે ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર કરીશું 500, અને ખરીદીમાંથી એટલો માલ ઘટે છે એટલે ખરીદ ખાતે આપણે જમા કરીશું. તો મિત્રો જોઈએ 5 તારીખનો વ્યવહાર. ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 500, તે ખરીદ ખાતે જમા 500. તે ખરીદ ખાતે જમા 500, કારણ કે ખરીદીમાંથી માલ ઘટ્યો છે એટલે ખરીદ ખાતે કરશું જમા. બાબત જે લખીશું માલ ચોરાઈ જતા નુકસાન થયું તેના. માલ ચોરાઈ જતા નુકસાન થયું તેના. મિત્રો હવે આ જે માલ ચોરાઈ ગયો એમાંથી 8 તારીખે પોલીસ તપાસ થતાં 100 રૂપિયાનો ચોરાઈ ગયેલો માલ આપને પરત મળ્યો છે. મિત્રો માલ પરત મળ્યો. જ્યારે માલ ચોરાણો હતો ત્યારે આપણે ખરીદીમાંથી એ રકમ ઘટાડી હતી. ફરી પાછો 100 રૂપિયાનો માલ પરત મળી ગયો છે એટલે ખરીદી પાછી વધારી દેશું. એટલે આપણે કરીશું ખરીદ ખાતે ઉધાર ₹100, અને ચોરીથી જે નુકસાન 500નું થયું હતું એમાંથી 100 પરત મળી ગયા એટલે આપણે નુકસાન પણ ઘટાડી નાખશું. 100 રૂપિયા નુકસાન ઉધાર કર્યું હતું, ઘટાડવું હોય તો આપણે કરવું પડે જમા. તો કરીશું તે ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે જમા. આપણે કરીશું ₹100. ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે જમા ₹100. મિત્રો બાબત જે લખશું ચોરાઈ ગયેલ માલમાંથી ₹100નો માલ પરત મળ્યો તેના. મિત્રો 500નો માલ ચોરાણો હતો એમાંથી 100નો માલ તપાસમાં પરત મળી ગયો એટલે ખરીદી આપણે જે ઘટાડી હતી ફરીથી ખરીદી આપણે ઉધાર દીધી એટલે કે વધારી નાખી. તો 100 ખરીદ ખાતે ઉધાર, તે ચોરીથી થયેલ નુકસાન ખાતે જમા. આપણે કરીશું ₹100. મિત્રો એ પછીનો તારીખ 12નો વ્યવહાર છે.
કે રૂપિયા 2500નો માલ આગથી બળી ગયો, વીમા કંપનીએ તેનો દાવો મંજૂર રાખ્યો. મિત્રો 2500 રૂપિયાનો દાવો વીમા કંપની આપણને આપશે એટલે આપણે વીમા કંપની પાસે એટલી રકમ માગીએ છીએ, એની પાસે એટલા લેણા છે. તો વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 2500, માલ તો આગથી બળી ગયો છે માટે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 2500. તો વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 2500 તે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 2500. બાબત જે લખીશું, બાબત જે વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો, વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો તેના. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોયું કે વીમા કંપનીએ પૂરી રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો છે, તો એના ખાતે 2500 પૂરા ઉધાર્યા. મિત્રો ત્યારબાદ તારીખ 15માં 4000નો માલ જહાજ ડૂબી જવાથી દરિયામાં તણાઈ ગયો છે, જેનો વીમા કંપનીએ 50% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો છે. મિત્રો કુલ 4000નો માલ છે, એમાંથી વીમા કંપનીએ 50% એટલે 2000નો દાવો મંજૂર કર્યો. તો વીમા કંપની પાસે આપણે લેણા છે 2000 એટલે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર કરીશું રૂપિયા 2000. તો 4000માંથી 2000 જ મળશે વીમા કંપની પાસેથી, બાકીનું થયું નુકસાન. તો આપણે લખીશું માલ ડૂબવાથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર રૂપિયા 2000. માલ ડૂબવાથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર રૂપિયા 2000. મિત્રો કુલ ખરીદીમાંથી રૂપિયા 4000નો ઘટાડો થયો છે એટલે આપણે લખીશું તે ખરીદ ખાતે જમા રૂપિયા 4000. ખરીદ ખાતે જમા રૂપિયા 4000. બાબત જે લખીશું, વીમા કંપનીએ 50% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો. વીમા કંપનીએ 50% રકમનો દાવો મંજૂર કર્યો. મિત્રો ત્યારબાદ તારીખ 16નો વ્યવહાર છે કે 500નો માલ ધર્માદા તરીકે મફત વહેંચ્યો. મિત્રો માલ ધર્માદામાં આપીએ એટલે એ આપણો ખર્ચ થયો, ધર્માદા ખર્ચ કહેવાય. અને માલ આપ્યો છે ધર્માદા તરીકે એટલે ખરીદીમાંથી એટલા માલનો ઘટાડો થયો હોય એટલે આપણે ખરીદ ખાતે એટલી રકમ જમા કરવી પડે. મિત્રો અહીંયા ખરીદીમાં 4000 ઘટ્યા એટલે 4000 ખરીદ ખાતે જમા કર્યા છે. એ જ રીતે આપણે તારીખ 16ના વ્યવહારમાં ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરીશું રૂપિયા 500. ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર રૂપિયા 500 તે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું રૂપિયા 500. ધર્માદા ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે જમા રૂપિયા 500. મિત્રો એક ને એક આમ નોંધ વારંવાર બોલું છું, એનું કારણ એ છે કે તમને આ આમ નોંધ યાદ રહી જાય અને સરળતાથી સમજાઈ જાય. બાબત જે માલ ધર્માદામાં આપ્યો તેના. મિત્રો ત્યારબાદ તારીખ 20નો વ્યવહાર છે કે રૂપિયા 200નો માલ જાહેરાતના ઉદ્દેશથી ગ્રાહકોમાં નમૂના તરીકે મફત વહેંચ્યો. તારીખ 20. મિત્રો નમૂના તરીકે ગ્રાહકોને મફતમાં માલ આપવાનું પ્રયોજન હોય જાહેરાતનું એટલે જાહેરાત ખર્ચ ખાતે
उधार करीशुं ₹200। जाहेरात खर्च खाते उधार 200 ते खरीदीमांथी माल घट्यो छे एटले खरीद खाते जमा करीशुं ₹200। जाहेरात खर्च खाते उधार 200 ते खरीद खाते जमा 200। मित्रों खास याद राखजो, कोईपण रीते मालनी जावक थाय खरीदी हमेशा जमा ज करवामां आवे छे। तो अहींया आपणे जाहेरात खर्च खाते उधार कर्या ₹200 अने खरीदीमांथी ए रकम घटी छे एटले खरीद खाते जमा कर्या 200। बाबत जे लखीशुं जाहेरात माटे माल आप्यो तेना। मित्रों अन्य रीते मालनी जावक खरीद खाते जमा कराय। अहींया जाहेरात खर्च खाते उधार ते खरीद खाते जमा कर्या 200। मित्रों हवे जोईए तारीख 22 नो व्यवहार। उत्पादक पासेथी 400 नो माल मफत नमूना तरीके मळ्यो। मित्रों नमूना तरीके मफत माल मळ्यो, कोईपण प्रकारनी आर्थिक लेवड देवड नथी एटले आ व्यवहार छे बिन आर्थिक। आपणे लखीशुं बिन आर्थिक व्यवहार अने बिन आर्थिक व्यवहारनी आम नोंध पसार करवानी न होय। तो अहींया लखीए बिन आर्थिक व्यवहार। हवे मित्रों आ जे माल आपणे 400 नो मळ्यो, आ माल 25 तारीखे आपणे 300 मां वेच्यो। मित्रों आ आपणुं सामान्य वेचाण ज कहेवाय। रोकड़ा मळ्या छे एटले 25 तारीखे आम नोंध करीशुं रोकड़ खाते उधार ₹300। रोकड़ खाते उधार ₹300 ते वेचाण खाते जमा ₹300। रोकड़ खाते उधार 300 ते वेचाण खाते जमा 300। वेचाण हमेशा जमा थाय। रोकड़ आवे तो उधार એટલે ₹300 આપણે કરીશું વેચાણ ખાતે જમા। બાબત જે લખીશું જાહેરાતમાં મળેલ માલ વહેંચ્યો તેના। મિત્રો જાહેરાતમાં મળેલ માલ આપણે વહેંચ્યો તેના। આપણે આ માલ જાહેરાતમાં મફત મળ્યો હતો, એ વહેંચતા આપણે 300 મળ્યા તેના। तो आ थई अपनी 25 तारीखना व्यवहारनी आम नोंध। हवे जोईए आपणे 28 तारीखना व्यवहारनी आम नोंध। मित्रों 28 तारीखनो व्यवहार खूब ज महत्वपूर्ण है। 1500 नो माल આગથી બળી ગયો। વીમા કંપનીએ 900 નો દાવો મંજૂર કર્યો। આ માલ ભંગાર તરીકે વહેંચતા 200 ઉપજ્યા। મિત્રો ખૂબ જ સરસ વ્યવહાર છે। વીમા કંપની ₹900 મંજૂર કરે છે એટલે 1500 માંથી 900 વીમા કંપની આપશે। 200 ભંગારના ઉપજે છે એટલે કુલ 1100 મળે છે। તો 1500 માંથી 1100 મળે છે, 400 નું આપણે આગથી નુકસાન થાય છે। તો મિત્રો આપણે વીમા કંપની ₹900 આપશે, આપણે વીમા કંપની પાસેથી લેવાના છે ₹900 એટલે આપણે વીમા કંપની ખાતે उधार करीशू ₹900। वीमा कंपनी खाते उधार 900। खूब ज सरस व्यवहार है, बराबर समझो। 1500 मांथी वीमा कंपनी आपने दावो 900 आपसे एटले 900 वीमा कंपनी खाते उधार करीशू। ₹200 नो माल 1500 नो जे बળી ગયેલો माल हतो एमांथी 200 नो माल भंगार में वेच्यो एटले रोकड़ा मळ्या 200। रोकड़ खाते उधार करीशू ₹200। मित्रों 1500 मांथी 1100 वसूल थया, ₹400 वसूल थई शक्या नथी, जे नुकसान छे एटले लखीशुं આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400। આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400। નુકસાન કે ખર્ચ હંમેશા ઉધાર હોય એટલે આગથી થયેલું નુકસાન કરીશું ઉધાર। તે માલની જાવક થઈ છે એટલે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું ₹1500। मित्रों खूब ज सरस व्यवहार है।
ફરીથી આમ નોંધ જોઈએ. વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 300, રોકડ ખાતે ઉધાર 200, આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 400, તે ખરીદ ખાતે જમા 1500. વીમા કંપનીના 900 છે, 200 અને 400 આટલા ઉધાર કરીએ, 1500 જમા કરીશું ખરીદ ખાતે. બાબત જે લખીએ, આગથી નાશ પામેલ માલ અંગે દાવો મંજૂર થયો તથા વહેંચ્યો તેના. મિત્રો, જે માલ આગથી નાશ પામ્યો છે તેનો દાવો પણ મંજૂર થયો, તેને વહેંચ્યો અને આ ઉપરાંત તેનું નુકસાન પણ થયું. આ બધાની અસર આપણે આપી ઉધાર. તો વિગતમાં બાબત જેમાં આપણે એ દર્શાવીશું. મિત્રો, વીમા કંપનીનો ખૂબ જ મહત્વનો કહી શકાય એવો આમ નોંધનો વ્યવહાર છે. તમારે યાદ રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ફરીથી જોઈએ આપણે આમ નોંધ. વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 900, રોકડ ખાતે ઉધાર કર્યા 200 અને આગથી થયેલું નુકસાન 400. માલ ખરીદીમાંથી ગયો એટલે ખરીદ ખાતે જમા કર્યા 1500. મિત્રો, છેલ્લો વ્યવહાર તારીખ 30નો વ્યવહાર. 600નો માલ વરસાદથી પલળી જવાથી બગડી ગયો અને આ માલ આપણે 200માં વહેંચ્યો છે. તો મિત્રો, 200માં વહેંચ્યો એટલે રોકડ ખાતે ઉધાર 200 રોકડા આવ્યા છે. રોકડ ખાતે ઉધાર 200. મિત્રો, 600ના માલમાંથી 200 જ મળ્યા છે, 400 નુકસાન થયું. એટલે આપણે લખીશું પલળી ગયેલ માલના નુકસાન ખાતે ઉધાર 400. પલળી ગયેલ માલના નુકસાન ખાતે ઉધાર 400. મિત્રો, કુલ 600નો માલ, જેમાંથી 200 મળ્યા, ભંગાર વેચતા 200 મળ્યા, એટલે 400 નુકસાન થયું. તે ખરીદ ખાતે જમા કરીશું ₹600. મિત્રો, અન્ય કોઈ પણ રીતે એટલે કે વેચાણ સિવાયની કોઈ પણ પદ્ધતિથી માલ જો જાય અથવા અન્ય કોઈ પણ રીતે માલ જાય તો ખરીદ ખાતે હંમેશા જમા કરવામાં આવે છે. લખીએ બાબત જે. વરસાદથી પલળી ગયેલ માલ વહેંચ્યો તથા તફાવત નુકસાન ખાતે ઉધાર્યા તેના અથવા ઉધાર્યો તેના. મિત્રો, તફાવત એટલે અહીંયા નુકસાન. 600માંથી 200 બાદ કરતા જે તફાવત આવે 400નો, એ છે માલ પલળી જવાથી થયેલું નુકસાન. એટલે કે તફાવત આપણે નુકસાન ખાતે ઉધાર્યો તેના. તો મિત્રો, ખૂબ જ સરસ મજાનું મુરલીધરના ચોપડામાં આમ નોંધનું ઉદાહરણ આપણે જોયું, જેમાં અન્ય રીતે ગયેલ માલ અંગેની વિગતો આપણે જોઈ. હવે જોઈએ આપણે આમ નોંધનો ટોટલ. તો મિત્રો, આમ નોંધનો ટોટલ થશે 11,900. ઉધાર અને જમા આપણો ટોટલ થશે ₹11,900. મિત્રો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો.